Good morning students. Today is our new topic is the skeleton. So on that skeleton, the skeleton is mainly number one is the axial skeleton and number two is the appendicular skeleton. If you see the axial skeleton on that part, today we are going to discuss vertebrae or vertebral column. So what is a vertebral column in human beings? The vertebral column is locating where? See here, this is about the what here? Brain region or the skull region. From back side of the hindbrain, okay, the vertebral column is extending from what here? Anterior to the posterior of the body. So this vertebral column, it is made up of 26 bones generally. If you see the vertebral column, so this is the head region, okay, and vertebral column, what is the main function? It protects to the vertebral neurons. So that is called as the spinal neurons, and it helps to that support to the skull region. So this is the skull region it supports. Now if you see the vertebral column, it is dividing into the different parts. So number one, that is called as a cervical part. So it contains cervical bones. So the cervical bones are mainly 7. If you see the cervical bones, see here, this is the cervical part. It contains 7 bones. Anterior region, so this region is called as a atlas part. It is called as a atlas, and second part is called as a axis. So axis పైన అట్లస్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి the head is rotating right and left side, and central region, this is called as a what here odontoid process is there, or the canal is formed here. From that odontoid process is called as a odontoid canal. So on the odontoid canal, okay, the axis is rotating here into that where, that is what here called atlas, okay. So right and left side our neck is moving with the help of what here cervical part or cervical region, okay. And next part, that is what here thoracic bones are there. This is the thoracic part, okay. Thoracic region, it contains how many bones are there? 12 bones are present here into the thoracic region. On the thoracic part, if you see here, the part is called as a, number one is the anterior part is called as a capitulum part, and number two, the part is called as a what here tuberculum part, okay. Capitulum and tuberculum, in between what here articulation is forming. So the articulation is called as a articular facets. So how the articular facets are forming? See, this is what here capitulum part, it is called as a capitulum, it is called as a tuberculum. If you see central region where attaching the what here tissue is forming, so that is called as a articulation process. That is what here articular facets. So thoracic bones, how many? Means 12 bones are present here. These are very important for NEET and MSET point of view. Every year repeating the question. And next one is the next region is called as a lumbar region. If you see the lumbar region, it contains how many bones? Means 5 bones are present. Lumbar part is the strongest part. Total body lo ఇక్కడ స్ట్రాంగెస్ట్ వన్ ఏది సార్ అని అంటే లుంబర్ రీజియన్ అంటాం. సో స్ట్రాంగెస్ట్ రీజియన్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ హియర్ లుంబర్. లుంబర్ వాట్ హియర్ 5 bones are present on that lumbar part. And next one is the sacral bones are present. So sacrum, how it is forming? Sacrum means it is a triangular shape structure is called what here sacrum. 1 2 3 4 5, okay. 5 bones are forming, 5 bones are fusing here. So that is considering as a one bone. So that is what here sacrum bone. So sacrum is, it is called one bone. And next one is the coccygeal bones, that is called as a one bone is forming coccyx. How many bones together forming as a coccyx? Means here 4 bones, 1 2 3 4, okay. 4 bones are fusing is forming only one bone. So that is called as a coccyx bone. So that is called as a one bone. See here vertebral column, how many bones are present? Means 26 bones are present. 7 cervical region. Cervical means this is the head region. The head is rotating right and left side with the help of cervical bones. And next this is the thoracic region. Thoracic bones is the 12, okay. 12 bones are present. And after thoracic lumbar bone is present, so that is the 5 bones.
Sacrum bones are present, one bone, coccyx is one bone. So that is total what here 26 bones are present here. Okay. So this is called what here vertebral column. Okay. And the next one is the what here ribs. If you see the structure of the rib, so the rib cage, the structure if you see here, so this is the structure of rib cage. Okay. So number one is called as a what here manubrium part. So this is the manubrium part, and middle part is called as a body part. Okay, body region. And next one below the body region, the process is called what here xiphoid process is present. Okay, from anterior to the posterior, if you see here how it is forming ribs. See here, this is the ventral region. Okay, and this is the dorsal region. Dorsal, it contains what? Vertebral columns. Okay, vertebral columns, dorsal region. And ventral region, it contains what here? Sternum. Ventral region, it contains, this is called as a sternum. Okay, and lateral regions. Okay, lateral region, these are called what here? Ribs are forming here. Okay, so see here, this is first process, that is called as a manubrium part, and second one is the body. Okay, and third one is the xiphoid process. Okay, together these parts together called as a what here sternum part. This is the sternum part. From sternum region, where the ribs are attaching, from where? From dorsal to the ventral region. Okay, the ribs are forming here. Okay, and at the anterior part of the region of this thoracic region, or the half of the body, vertebrae and sternal parts both are what here connecting here the ribs. So that is called as a vertebro-sternal ribs are formed here. So these vertebro-sternal ribs are called as a two ribs. Okay, or strongest ribs, or ribs are forming here from sternum to the vertebrae. Okay, vertebral column నుంచి sternum వరకు చాలా హార్డ్గా ఓకే గట్టిగా దృఢంగా ఫామ్ అయ్యే వాటిని మనం vertebro-sternal ribs అని అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ట్రూ రిబ్స్ అని అంటాం. ట్రూ రిబ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ 1 to 7, 1 నుంచి 7 వరకు మాత్రమే ట్రూ రిబ్స్ అనేవి ఉంటాయి. వీటిని మనం నిజమైన పర్చికలు అని అంటాం. ఓకేనా. సో ఇట్ హెల్ప్స్ వాట్ యూర్ హైలైన్ కార్టిలేజ్తో ఫామ్ అయి ఉంటాయి ఇవి ఏవి టూ రిబ్స్ అనేవి. మరి నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే రిమైనింగ్ వాట్ ఇయర్ 8, 9, 10 రిబ్స్ ఆర్ ఫామ్ ఇయర్. ఓకే, 8, 9, 10. 10 ఈజ్ ఫ్యూజింగ్ విత్ 9, 9 ఈజ్ ఫ్యూజింగ్ విత్ 8. సో 7 ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ రిబ్ కేజ్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ. అంటే 8, 9, 10 రిబ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ వేర్ దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ vertebro region and chondral regions are present. So that's why it is called as a vertebro-chondral ribs are present 8 to 10. Okay, bones are called what here? Ribs are called here 8 to 10 is called as a vertebro-chondral ribs. Okay, so these ribs, which ribs means these ribs are the false ribs. These ribs are false. Why? Because ఫాల్స్ రిబ్స్ ఎందుకన్నాం సార్ వీటిని అంటే, చూడండి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే స్ట్రాంగ్ బోన్స్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి. ఇక్కడ నుంచి స్టమక్ కానీ స్మాల్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇవేంది ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ అనేది స్టెర్నమ్ ఉండదు బిలో ద రీజియన్. సో ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సమ్ హైలైన్ కార్టిలేజినస్ టిష్యూ. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ ఫాల్స్ రిబ్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం వీటిని మనం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ vertebro-chondral ribs అని అంటాం. 8, 9 and 10 ribs. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద what here 11, 9 to 12 ribs also forming. So this is called 11th rib, this is called as a 12 ribs. Okay, 11 to 12 ribs are forming. So which ribs these are called as a, these ribs are called as a floating ribs అని అంటాం. Why it is called as a floating ribs means if you are swimming okay on water, so these 11th and 12th ribs are floating. So that's why, so this is called as a floating ribs అని చెప్తూ ఉంటాం. 11th and 12th ribs are called as a floating ribs అని చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఇయర్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద రిబ్స్. ఓకేనా. సో యాంటీరియర్ పార్ట్ 1 to 7 ఏమో ట్రూ రిబ్స్ అని చెప్తాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంసెట్ అండ్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ 8th, 9th, 10th ఏమో ఫాల్స్ రిబ్స్ అని చెప్తాం. ఆర్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ vertebro-chondral ribs అని చెప్తాం. అండ్ 11th, 12th రిబ్స్ ఏమై సార్ అంటే ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ అని అంటాం. ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ అని ఎందుకు అన్నాం సార్ అంటే సమ్వాట్ ఎయిర్ నిండి ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా. సో ఇవి ఫ్లోట్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద వాట్ ఇయర్ రిబ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ యూ సీ ద వాట్ ఇయర్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ 4 limbs అండ్ హిండ్ లింబ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ 4 limbs? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 4 limbs అని చెప్తూ ఉన్నాం. అంటే చేతులు 4 limbsను మనం చేతులు, హ్యూమన్లో అయితే అట్లా 4 handsగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అంటే 4 limbలో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే 4 limbs ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ 30 bones.
ఎన్ని బోన్స్ 30. అంటే 4 లింబ్ కంటే ముందు మనం పెక్టోరల్ గిరిడిల్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎట్లుంటుంది సార్ అంటే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పెక్టోరల్ గిరిడిల్. ఇది ట్రయాంగులార్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నది చూడండి, ఈ ట్రయాంగులార్ షేప్ స్ట్రక్చర్నే నేను ఇక్కడ వేసిన. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఎవర్ పెక్టోరల్ గిరిడిల్. మరి పెక్టోరల్ గిరిడిల్లో ఏముంటుంది యాక్చువల్ అంటే, ఇక్కడ యాంటీరియర్ పార్ట్ అండ్ పోస్టీరియర్ పార్ట్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తే, పెక్టోరల్ గిరిడిల్లో యాంటీరియర్ పార్ట్ను మనం ఏమంటాం సార్ అంటే క్లావికిల్ పార్ట్ అని అంటాం, క్లావికిల్ పార్ట్. ఓకే, ఆర్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాలర్ బోన్ అని చెప్తూ ఉంటాం క్లావికల్ పార్ట్ను. అండ్ నెక్స్ట్ పోస్టీరియర్ రీజియన్లో మనం కన్సిడర్ సెకండ్ పార్ట్స్ను కన్సిడర్ ఏం చేస్తామంటే స్కాపులాగా పేర్కొంటాం, స్కాపులా అని అంటాం. సో స్కాపులా ఈజ్ ప్రజెంట్, ఇట్ ఈజ్ ఏ ట్రయాంగులార్ షేప్ స్ట్రక్చర్. ఎట్లుంది ఇది? ట్రయాంగులార్ షేప్ స్ట్రక్చర్లో ఉంది. 2nd నుంచి 7th రిబ్స్ వరకు స్కాపులా ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది, 2nd to 7th రిబ్స్ వరకు. ఇన్ బిట్వీన్ వాట్ ఎవర్ స్కాపులా ఈజ్ ప్రజెంట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ స్కాపులా. ఓకే, see here the ridge like structures are forming here into the central region of the canal. So that is called as a spine. స్పైన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ స్పైన్స్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయినటువంటిది వాట్ ఇయర్ ద పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఎక్రోమియన్ ప్రాసెస్. సో ఎక్రోమియన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ప్రజెంట్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఎక్రోమియన్ ప్రాసెస్ అంటే ఇట్ అటాచ్ టు దట్ మజిల్స్ ఆఫ్ ద ఫోర్ లింబ్. ఇప్పుడు ఈ షేప్లో యూ షేప్లో క్యావిటీ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ క్యావిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ విచ్ క్యావిటీ మీన్స్ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ. దీన్ని మనం గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ అని అంటాం. సో ఈ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బోన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అంటే బాల్ లాగా సాకెట్ ఏదైతే ఉంటుందో బాల్ అండ్ సాకెట్ లాగా ఇట్లా వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. మరి ఎక్కడ అటాచ్ అయింది అంటే ఇక్కడ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ దగ్గర వచ్చి అటాచ్ అయింది. అర్థమైందా? అంటే ఎక్రోమియన్ ప్రాసెస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. సమ్ మజిల్స్ ఆర్ అటాచింగ్ హియర్. ఓకేనా? సో క్లావికిల్ ఓకే అండ్ ఎక్రోమియన్ ప్రాసెస్ వాట్ దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాలర్ బోన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అని చెప్తాం. సో కాలర్ బోన్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఆర్ మజిల్ టిష్యూకు క్లావికిల్కు మధ్యన ఎక్రోమియన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో ఈ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీలో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఫోర్ లింబ్ అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్రోమియన్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం. సో రిడ్జ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ కోరాయిడ్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం, దీన్ని కోరాయిడ్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఈజ్ ద పెక్టోరల్ గ్రిడిల్ పార్ట్. ట్రయాంగులార్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్కాపులా అంటాం. సో యాంటీరియర్లో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఏంది క్లావికిల్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం పెక్టోరల్ గ్రిడిల్లో ఇప్పుడు ఫోర్ లింబ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్ లింబ్లో 30 బోన్స్ ఉంటాయి. 30 bones. It is very important for neat point of view. See here, this is the clavicle part and scapula part. What here the collarbone is present, and below the collarbone what here acromion process is present, and next one bone is extending here from here to here. Okay, this bone is called as a humerus bone antam. దీన్ని humerus bone అంటాం. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 2 bones డివైడ్ అవుతాయి ఫోర్ లింబ్లో. ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ 1 బోనే ఉండదు, 2 bones డివైడ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ బోన్ ఏమో రేడియస్ అని చెప్తాం. నెంబర్ 1 బోన్ ఈజ్ కాల్డ్ రేడియస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అల్నా పార్ట్ అని అంటాం. రేడియస్ పార్ట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రేడియస్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అల్నా పార్ట్ అని అంటాం. ఫ్రమ్ హియర్ టు నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక కార్పల్స్ పార్ట్స్ అని ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద వాట్ ఎవర్ కార్పల్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ మెటాకార్పల్స్ అని అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డిజిట్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్. సో దీస్ ఆల్ ఫోల్డ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాలింగ్. So the digits is called as a phalanges. So the digits are phalanges. So this is called as a hand అని చెప్తూ ఉన్నాం. మరి ఇక్కడ ఫోర్ లింబ్లో బోన్స్ 30 అన్నాం. ఎట్లా సార్ అంటే నెంబర్ 1 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యూమరస్ ఈజ్ 1 bone. ఓకే, హ్యూమరస్ ఈజ్ 1 bone అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రేడియస్ ఈజ్ 1 bone అండ్ అల్నా ఈజ్ 1 bone. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కార్పల్స్ అని చెప్తున్నాం. కార్పల్స్ని మనం ఇక్కడ వ్రిస్ట్ బోన్స్ అంటాం. వీటిని వ్రిస్ట్ బోన్స్ అని అంటాం. వ్రిస్ట్ బోన్స్ ఆర్ 8. ఓకేనా, 8 ఏమో కార్పల్స్ ఉంటాయి 8. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మెటాకార్పల్స్ ఏమో 5 ఉంటాయి. ఇవేమో మెటాకార్పల్స్ ఎన్ని 5. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్యాలింజెస్ ఉంటాయి 14 బోన్స్ ఉంటాయి. డిజిట్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్. అంటే మనం కౌంట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ 14 + 5 ఓకే 19 + 8 19 + 8 27 నుంచి అల్నా 1 రేడియస్ 1 హ్యూమరస్ 1 మీన్స్ 30 bones are present. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, 30 bones ఫోర్ లింబ్లో ఉంటాయి అనేది ఎంసెట్లో డైరెక్ట్ బిట్ వస్తుంది, కానీ నీట్లో అట్లా రాదు. ఎట్లా వస్తుంది సార్ అంటే వాట్ ఇయర్ ఎట్లా వస్తుంది నీట్లో ఫోర్ లింబ్ లోపల మెటాకార్పల్స్ ఎన్ని అంటాడు, ఆర్ ద ఫ్యాలెంజెస్ ఎన్ని అంటాడు,
కార్పల్స్ ఎన్ని అంటారు, లేదంటే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో అడుగుతాడు. సో సమ్ వాట్ డీప్ క్వశ్చన్ వస్తుంటుంది. సో వేర్ ఇన్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ పెక్టోరల్ గిరిడిల్కు అటాచ్ అయినటువంటిదే ఇక ఫోర్ లింబ్ ఇది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంది సార్ అంటే హిండ్లిమ్లో ఎన్ని ఉంటాయి సార్ అంటే 30 బోన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ హిండ్లిమ్లో. సో దిస్ ఈజ్ ద వాట్ ఇయర్ పెల్విక్ గిరిడిల్. ఓకే, పెల్విక్ గిరిడిల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏంది దిస్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఈలియక్ క్రెస్ట్ పార్ట్ అని అంటాం, ఈలియక్ క్రెస్ట్. దిస్ ఇస్ ద పెల్విక్ గిరిడిల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద దిస్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సాక్రమ్ అని అంటాం. ఓకే, దిస్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పీబిస్ అని అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ పార్ట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కాక్సిక్స్ అని అంటాం. సో కాక్సిక్స్ బిలో ద పార్ట్, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్టాబులం అని అంటాం. ఈ ఎస్టాబులం ప్లేస్ లోపల 3 bones are articulating into the where they are articulating into the estabulum. So these are the somewhat strongest bones. అంటే లెగ్స్ అనేవి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ ఎస్టాబులం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్యూబిస్ 2 halsగా డివైడ్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి ద ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యూబిక్ సింఫైసిస్. సింఫైసిస్ మీన్స్ కనెక్టింగ్ 2 halls, HALVS, 2 halls, that's why it is called as a pubic symphysis అని అంటాం. సో దిస్ రీజియన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇచ్చియం. ఓకే, లాస్ట్ పోస్టీరియర్ రీజియన్. సో వాట్ ఇయర్ దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇచ్చియం అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ మనం పెల్విక్ గ్రిడిల్లో మెయిన్గా ఏం పార్ట్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే నెంబర్ 1 ఈలియం పార్టు, అండ్ నెంబర్ 2 ఇచ్చియం పార్టు, అండ్ నెంబర్ 3 ఇస్ ద ప్యూబిక్ పార్ట్. ఓకేనా, ప్యూబిక్ అనేది 2 halsగా డివైడ్ అవుతాయి కాబట్టి ప్యూబిక్ సింఫైసిస్ అని చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ pelvic girdle. It is called as a pelvic girdle. From pelvic girdle నుంచే where the legs are forming here, అంటే కాళ్ళు అనేవి లేదా ఏంది లెగ్స్ అనేవి ఇక ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటాయి ఆ పార్ట్ నుంచి. ఇక హిండ్లిమ్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో దిస్ ఈజ్ ద వాట్ ఇయర్ హిండ్లిమ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కోక్సల్ బోన్. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కోక్సల్ బోన్ అంటాం. So this is called as a hip bone. It is also known as a hip bone. It is very important for MCET and NEET point of view. So the hip bone is made up of ilium and ischium and pubis parts. Okay na, ilium, ischium and pubis parts nunchi it is made up of what here that is called as a coxal bone అని అంటాం. And next one is this part is called as a sacrum part అని అంటాం, sacrum. So this region this is called as a pubis part అని అంటాం. And posterior like structure the part is called what here ischium అంటాం. ఇలియము ఇచ్చియము ప్యూబిస్ టుగెదర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వాట్ here కోక్సల్ బోన్. దీన్ని ఏమన్నా కోక్సల్ బోన్. ఓకే, ఇక కోక్సల్ బోన్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయినటువంటిదే లెగ్. ఓకేనా, లెగ్స్ అనేవి ఎక్స్టెండ్ అయినాయి. సో నెంబర్ 1 బోన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫీమర్ బోన్ అంటాం. ఓకే, సో ఫీమర్ బోన్ ఈజ్ 1 bone. ఓకే, దిస్ బోన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ థీ బోన్ అంటాం. సో థీ బోన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లాంగెస్ట్ బోన్. ఇది పొడవుగా ఏర్పడే బోను ఏది సార్ అంటే ఫీమర్ బోన్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పటెల్లా బోన్ అంటాం, పటెల్లా 1. పటెల్లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంటింగ్ ఇన్ టు ద నీ క్యాప్. ఓకేనా, మోకాలు చిప్ప అని చెప్తూ ఉంటాం మనం జనరల్గా. ఓకే, నీ క్యాప్. సో దానిలో ఇన్ బిట్వీన్లో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్, సైనోవియల్ జాయింట్స్ ఎక్సెట్రా ఇంకా డీప్ పోతే అక్కడ చాలా ఉంటుంది. సైనోవియల్ మనం ఏంది జాయింట్ గురించి స్టడీ చేసినప్పుడు వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది పటెల్లా అని అంటాం. పటెల్లా ఈజ్ ఏ క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఫార్మింగ్. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఇయర్ పటెల్లా బోన్. ఇక నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక మళ్ళీ 2 bonesగా డివైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ వరకు ఓన్లీ 1 bone, ఇక్కడ నుంచి 2 bones డివైడ్ అవుతాయి. సో నెంబర్ 1 దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ టిబియా బోన్ అంటాం. సో నెంబర్ 1 ఈజ్ ద టిబియా and number 2 is called as a fibula bone antam. Tibia is 1 bone, fibula is 1 bone. Okay na, tibia is 1 bone and fibula is 1 bone. Okay, and next తీసుకున్నట్లయితే ఇక టార్సల్స్ పార్ట్ అని అంటాం. టార్సల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యాంకిల్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a యాంకిల్స్ బోన్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంది మెటాటార్సల్స్ అంటాం. దిస్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ as a మెటాటార్సల్స్. ఓకే, సో మెటాటార్సల్స్ ఆర్ 5 bones and tarsals are the ankle bones are how many 7 bones ఉంటాయి tarsals. ఇక నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద phalanges అని అంటాం. phalanges is nothing but the digits. ఓకే, సో that is how many bones 14 bones are forming 14. see here ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏంది ఇక్కడ ఏంది ఫిమర్ బోన్ ఏమో 1 bone. ఓకే, ఇక నెక్స్ట్ టిబియా అనేది 1 bone, ఫిబులా అనేది 1 bone, పటెల్లా నీక్యాప్ ఓకేనా ఇట్ ఈస్ 1 bone, and tarsals 7 bones are that is also known as ankle bones, and metatarsals are the 5 bones. Okay, and phalanges are the 14 bones. So this is the structure of what here hind limb. Okay, and next this is the structure of the
ఫోర్ లింబ్. ఓకేనా, ఫోర్ లింబ్కు ఏముంటుంది సార్ అంటే పెక్టోరల్ గ్రిడిల్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది, ట్రయాంగులర్ షేప్ స్ట్రక్చర్. హిండ్ లింబ్ ఏంది సార్ అంటే ఇది పెల్విక్ గ్రిడిల్ నుంచి, ఇదేమో పెల్విక్ గ్రిడిల్, దీనికి అటాచ్ అయినటువంటిది లెగ్స్. సో హౌ మెనీ బోన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హిండ్ లింబ్స్ అంటే 30 బోన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఫోర్ లింబ్లో ఎన్ని బోన్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే 30 బోన్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ అపెండికులార్ స్కెలిటన్స్, బాడీకి అటాచ్ అయినటువంటి పార్ట్స్ కాబట్టి ఇవి అపెండికులార్ స్కెలిటన్ అంటాం. యాక్సియల్ స్కెలిటన్ అంటే ఏంది సార్ అంటే సెంట్రల్ పార్ట్లో ఏంది వర్టిబ్రల్ కాలం. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇయర్ యాక్సియల్ స్కెలిటన్ అంటాం, స్కల్ యాక్సియల్ స్కెలిటన్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ న్యూ టాపిక్ టుడే. Okay, so that is the vertebral column. Okay, and ribs, this is the structure of rib cage. Okay, and this is the pectoral girdle, it is the forelimb. Okay, and next one, this is the what here, pelvic girdle, this is the hind limb. Okay, today is our topic. This is, dear students, please subscribe and share. Okay, thank you once again.